वंदे लोकतिलकं सातत वार्ता विभूषणं अमर कृतिश्चरणं प्रबुधं लोकजीवनं प्रणय प्रमत जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषोत्तम। जय गुरु। प्रथमे आपण मानक समस्त को आमर ये अमृतवाणी चैनल को अनेक अनेक स्वागत जनाऊँ। आज आलोचनार विषय वस्तु रखी जे श्री श्री ठाकुर भक्त पाई किपरि स्टेशन रे सुटकेस बहन करी नहीं थिले। मैनार आकुलर प्रार्थना शुणी श्री श्री ठाकुर कौन करथिले आउ किपरि करथिले मैनार विवाह। वीडियोटी सुनिबा पूर्व आपण जदि ये चैनल रे नुआ अछंती तेबे चैनल टी को सब्सक्राइब करिया पई अनुरोध रहिला। यह एक वास्तव घटना। मैना चंद्र मास्टरंकर छोट झियो। से जेतेबेले 4 वर्षर होइथिला तार पिता चंद्र मास्टरंकर देहांत होई जाइथिला। तापरे परिवार प्रतिपोषण पाई केवल पेंशन गंडिक जहा साहा। परिवार कहिले माँ आउ तार बड़ 2 भौणी। बड़ 2 भौणी को चंद्र मास्टर विवाह कराई देथिले। आउ बाकी रहिला मैना आउ तार विधवा माँ। मैनार रंग कला होइथिबारु तार विभागर स्थिर होई पारुनी। जेते जेते प्रस्ताव आसुछि सबु भांगी जाउछि। माँकर भारी चिंता मैनार विभागर किपरि करिवे। दिने पड़िशा घर सुना भाई हठात खबर देले जे आर सहरर गोटे पात्र मैना को देखा आसबे। खबरटी सुनिबा मात्रे मैनार मन अजणा भୟରେ सिहरी उठिला। पूर्वथर परी एथर मध्य पात्रटी देखि तांकु अपसंद करिवो नाही तो। अनेक दिन तले श्री श्री ठाकुर को दीक्षा नैथिला मैना। कथाटी सुनिबा परे सेदिन सारा राति सोई पारिलानी मैना। अति गोपन रे श्री श्री ठाकुर को फोटोटी नहीं छाती रे जाकी धरी कांदी कांदी सारा राति अनेक प्रार्थना करिछि मैना। हे दयाल, एथर जेपरी पात्रपक्ष आसी फेरी न जाती। परदिन सहरी पात्र सुजय स्टेशन रे ओह्लाई हाथ रे सुटकेसटी धरी रिक्शा खोजुछंती आसीबा पाई। किंतु गाँ को जीवा पाई एते सहजरे रिक्शा मिलेनी। 2-4 खंड रिक्शा जीवा आसीबा करे। हाथ रे कला सुटकेसटी धरी किछि बाट चाली चाली जीवा परे गोटे रिक्शा पाइले। रिक्शा रे बसी जाऊ जाऊ रिक्शा वालाटी पचारिला, बाबू जोड़ा पोखरी रे काहा घर को जीवे? सुजय उत्तर देले, चंद्र मास्टर को घर को जीवी। रिक्शा वाला कहिला, कौन पाई जीवे? सुजय कहले, ना किछि नाही। रिक्शा वाला पुणी कहिला, बाहागर प्रस्ताव नहीं झियो देखिवा पाई जाउछंती कि? ओ मैना को देखिवा पाई? से झियोटी तो काली, पसंद हबो तो? एक कथा सुनी सुजयर मनटा भांगीगला। शुणिथिला झियोटी खूब भल, किंतु एक कथा सुनी तार मनटी दुख होईगला। सेही समय रे रिक्सार चेनटी छिंडीगला। जेते सजाड़िबा को चेष्टा कले मध्य आउ सजाड़ी हेला नाही। अगत्या आउ बाट नाही। आगकू आउरी 1.5 माइल बाट अछि। हाथ रे सुटकेस धरी सहरी बाबू कौन एते बाट चाली चाली जाई परिबे? हठात जड़े बुढ़ा लोक कुआड़ू आसी सेठारे पहुँची गले। कहिले, अरे बाबू, तुमे सहरी बाबू, हाथ रे सुटकेस धरी तुमे कौन चाली चाली जाई परिबो? दियो दियो मोते सेही सुटकेसटी दियो। जा हेउ, बुढ़ा लोकटी को देखी सुजय मनरे टिके आश्वस्ति अनुभव कले। तापरे चालू चालू बुढ़ा लोकटी कहिले, चंद्र मास्टर घर को तार झियो मैना को देखिवा पाई जाउछटी बाबू। झियोटी भारी भल। एई गाँ रे मैना परी झियो नाही। भारी लक्ष्मीमत झियोटीए। रोषेईबास समस्त कामरे पारंगम। तार कंठटी मध्य भारी मधुर। कि अपूर्व स्वर तार। भारी गुणवती झियोटीए। सुजय कहिले, मु शुणिली जे झियोटी काली। ओ रंग देखी कौन गुण बुझा जाए? तुमको से रिक्शा वाला कहला तो झियोटी काली बोली। सुजय मने मने विस्मय होईगले। चंद्र मास्टर जोड़ा पोखरी जीवा कथा रिक्शा वाला जेउ कथा कहिथिला, एते सबु कथा ये बुढ़ा लोकटी किपरि जानिले? मु अकृति अधम एई गीतटी शुणिछि बाबू। गीतटी शुणिले आखिर लुह आसीजिवो। कि मधुर गला सेई मैनार। एहीपरि कथा हेउ हेउ केतेबेले जे बाट सरीगला जना पड़िला नाही। बुढ़ा लोकटी कहिले,
ଏଇ ନିଅ ନିଅ ବାବୁ ତୁମର ସୁଟକେସ୍ଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ଘର। ଏହା କହି ସୁଟକେସ୍ଟି ସୁଜୟଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ସୁଜୟ କହିଲେ, କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବି? ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି କହିଲେ, ନା ନା ମୋର ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହା କହି ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ତରତର ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ। ସୁଜୟ ଆବାକ୍ ବିସ୍ମୟ ହୋଇ ଲୋକଟିକୁ ଅନେଇ ରହିଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ ସୁଟକେସ୍ଟି ହାତରେ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଷ୍ଟର ଘରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସହରରୁ ପାତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ଅଭାଗିନୀ ମଇନାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମଇନାର ମା ଅତି ଖୁସିରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ, ଆଉ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କହିଲେ, ବାବା କିଛି କଷ୍ଟ ହୋଇନି ତ? ଏଇ ନିଅ ତେଲ, ଗାମୁଛା ଆଉ ସାବୁନ, ପୋଖରୀରେ ଯାଇ ଗାଧୋଇ ଆସ। ମଇନାର ମା ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ କରିଥାନ୍ତି, ତା ସାଥିରେ କଦଳୀ ମଞ୍ଜାର ଘାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସହରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଏଇ ଗାଉଁଲି ଖାଇବା ପସନ୍ଦ ଆସିବ ତ? ବାବୁ ଗାଧୋଇ ଆସି ପିଢ଼ାରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମଇନାର ମା ଖାଇବା ବାଢ଼ିଦେଲେ। ପାଖରେ ବସି ବିଞ୍ଚଣାରେ ବିଞ୍ଚି ଦେଉଥାନ୍ତି। ସହରୀ ବାବୁ ଅତି ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇନେଲେ। କହିଲେ, ଆଃ ମଞ୍ଜାର ଘାଣ୍ଟଟି ଅତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ହାତ ଧୋଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗାମୁଛା ଧରି ମଇନା ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ୟାମଳ ରଙ୍ଗର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ମଇନାର। ଗାମୁଛାଟା ଦେଉ ଦେଉ କହିଲା, ଏଇ ନିଅ ହାତଟା ପୋଛି ଦିଅ। ଏହା କହି ଗାମୁଛାଟା ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ସୁଜୟ କହିଲେ, ଖାଲି ଗାମୁଛାଟା ଦେଇ ପଳେଇ ଗଲେ ହେବନି, ସେଇ ଗୀତଟି ମୋତେ ଶୁଣାନ୍ତ। ସୁଜୟ ଆଉ ମଇନା ପାଖାପାଖି ବସିଥାନ୍ତି। ମଇନାର ମା ଏହା ଦେଖି ଲଜ୍ଜାରେ ସରିଗଲେ। ସେଇ ଗୀତ ମୁଁ ଆକୃତି ଅଧମ, ସେଇ ଗୀତ ମୁଁ ଅକୃତି ଅଧମ ଗୀତଟିକୁ ମଇନା ଗାଉଥାଏ, ଆଉ ତାର ଆଖିରୁ ଅବିରତ ଅଶ୍ରୁଧାରା ବହି ଚାଲିଥାଏ। ଗୀତଟି ଗାଉ ଗାଉ ମଇନାର କଣ୍ଠ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସିଲା। ସୁଜୟର ଆଖି ମଧ୍ୟ ଲୁହରେ ଭରିଗଲା। କହିଲା, ଆଉ ଥରେ ସେଇ ଗୀତଟି ଗାଅ ନା। ମଇନା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ହେଙ୍କା ଉଠାଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଲଜ୍ଜାରେ ଘର ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଗଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ସୁଜୟ ମଇନାର ଘରେ ରହିଲେ। ପରଦିନ ଖୁବ୍ ସକାଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଭାବି ଶାଶୁମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସୁଜୟ ବାହାରିଗଲେ। ମଇନାର ମା କହିଲେ, ମୋର ଝିଅଟି ତ ଭାରି ସାଧା ସିଧା, ସେ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ବାବା? ସୁଜୟ କହିଲେ, ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ ଜଣାଇବି। ଏକଥା କହି ସୁଜୟ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ପଛକୁ ଫେରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ମଇନାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ମିଳନ୍ତା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମଇନା କବାଟ ଉହାଡ଼ରେ ଲୁଚି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆଡ଼େଇ ଆଡ଼େଇ ଚାହିଁଥାଏ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆଖି ମିଶିଗଲା। ଫେରିଗଲେ ସୁଜୟ। ଟ୍ରେନରେ ଉଠି ଯାଉଥାନ୍ତି। ମଇନାର ଗଳାର ସେଇ ଗୀତର ଆୱାଜଟା ବାରମ୍ବାର କାନରେ ବାଜୁଥାଏ ସୁଜୟଙ୍କର। ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁ ଚାଲୁ କେତେବେଳେ ଯେ ନିଦ ଆସିଯାଇଛି ସୁଜୟଙ୍କୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଠି ଦେଖନ୍ତି ତ ପାଖରେ ସେଇ ଦିନର ସେଇ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି। କହିଲେ, ଏଇ ଯେ ବାବୁ, ଏମିତି ଘୁମେଇଲେ କ'ଣ ଚଳିବ? ତୁମର ଷ୍ଟେସନ ଆସିଗଲାଣି, ଚାଲ ତୁମକୁ ଷ୍ଟେସନ ପାରି କରାଇଦେବି। ଏହା କହି ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ସୁଟକେସ୍ଟି ଧରି ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସୁଜୟ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲେ। ଷ୍ଟେସନ ପାର ହେବା ପରେ ସୁଟକେସ୍ଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଇ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି କୁଆଡ଼େ ଯେ ସେଇ ଲୋକାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ହଜିଗଲେ। ସୁଜୟ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଯାହା ହେଉ ଭାଗ୍ୟକୁ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ଥିଲେ ବୋଲି, ନହେଲେ ଯେ ସୁଟକେସ୍ଟିକୁ ଧରି ଷ୍ଟେସନ ପାର ହେବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସୁଜୟ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ପକ୍କା ରାଜି ବୋଲି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇ ବାବା ମାଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲେ। ପୁଅର ପସନ୍ଦ ବୋଲି ଶୁଣି ବାବା ମା ବିବାହର ଦିନ ସ୍ଥିର କରିଦେଲେ। ପରଦିନ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ସୁଜୟ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ସୁଜୟ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନରେ ମଇନାର ଘରୁ ଆସିଲେ, ସେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ସୁଜୟ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେସନରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ସୁଜୟ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଯାହା ହେଉ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ସେଇ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ଟ୍ରେନରେ ନାମ କରି ଆସୁଥିଲେ, ନଚେତ୍ ମୋର ଯେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା କିଏ ଜାଣେ। ସୁଜୟ ପୁଣି ଭାବୁଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲେନି କି ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଲେନି। କିଏ ଥିଲେ ସେଇ ଲୋକଟି? ବିବାହର ଦିନ ପାଖେଇ ଆସିଲା। ବିବାହ ଦିନ ସୁଜୟ ମଇନାର ଘରେ ଦେଖିଲେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟିର ଛବି ଗୋଟିଏ ଆସନ ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି। ସୁଜୟ ଫଟୋର ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ, ଏଇ ଫଟୋଟି ତ ସେଇ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟିର ଫଟୋ। ଫଟୋଟି ନେଇ
ମଇନା ପାଖକୁ ଯାଇ ଫଟୋଟି କାହାର ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ମଇନା ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସେଇ ଫଟୋଟି ମୋର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର, ସେ ଦେଓଘରେ ରୁହନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ସୁଜୟ ଚମକି ପଡ଼ି କହିଲେ, ସତେ ନା କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ କଳା ଝିଅ ବୋଲି ଶୁଣି ମୋର ମନ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଆସି ତୁମର ଗୁଣଗାନ କରିଥିଲେ, ତୁମେ ଭଲ ଗାଅ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଆଉ ସୁଟକେସ୍ଟା ଧରି ତୁମ ଘରେ ମୋତେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରୁ କିପରି ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସୁଜୟ କହି ଚାଲିଥିଲେ। ମଇନା ସେହି କଥା ଶୁଣି କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ରାତି ତୁମର ଫଟୋକୁ ଛାତିରେ ଚାପି ଧରି ଗୋପନରେ କେତେ କାନ୍ଦିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସୁଟକେସ୍ ବହନ କରି ଏତେ କଷ୍ଟ କଲେ। ମନଭଙ୍ଗା ପାତ୍ରର ମନ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ପୁଣି ସେହି ପାତ୍ରକୁ ମୃତ୍ୟୁର ହାତରୁ ରକ୍ଷା କରି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ବୁଢ଼ା ଲୋକର ବେଶ ଧରି ଏଇ ଅଭାଗିନୀ ମଇନାକୁ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ ତୁମେ ଠାକୁର। ମଇନା ବୁଝିଲା, ତାଙ୍କୁ ମନପ୍ରାଣ ସମର୍ପି ଦେଲେ କେତେ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ ହୁଏ। ସେ ହିଁ ଆମର ଅସ୍ଥି ବୃଦ୍ଧି ଜୀବନ ଜୈତ୍ରର ପରମ ଉଦ୍ଧାତା। ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।